салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳтон нашри хабарҳои рӯз мустақиман аз студияи марказии радиои Моҷир ва таҳввулоти ин соатҳои Тоҷикистону ҷаҳонро шумо мустақиман хоҳед шунид. Соат дар Москав 13 аст. Имрӯз 11 ноябри 2020 сол. ҳама чиптаҳои парвози чартерӣ масири душанбе Москав ки ширкати ҳавопаймоии Русия ЮТР анҷом хоҳад дод барои 14 ноябр аллакай фурӯхта шуданд. Хабаргузории Азия Плюс аз қавли намояндаи ширкати ЮТР дар Тоҷикистон менависад ки чиптаҳои парвозҳо ки ба 21 ва 28 ноябр таъин шуданд ҳанӯз ба фурӯш нарафтаанд. ҳама билетҳои парвози душанбе Москав ки 14 октябр ба нақша гирифта шудааст аллакай фурӯхта шуданд. онҳое ки барои ба ин парвоз баромадан вақт надоштанд метавонанд парвозҳои дигарро интизор шаванд, гуфтааст намояндаи ширкати ЮТР. илова мегардад ки чиптаҳоро аз сомонаи расмии ширкат ва аз хазинаҳои чиптафурӯшии Тоҷикистону Русия харидан мумкин аст. намояндаи ширкати ҳавопаймоӣ инчунин қайд доштааст ки ҳавопаймоҳои Русия аз Москав ба душанбе дар ҳоли ҳозир парвоз мекунанд. Аз ин рӯ нархи чиптаҳо холӣ парвоз мекунанд. Аз ин рӯ нархи чиптаҳо аз 42 то 45 ҳазор рубл арзиш дорад. агар сӯзишнома оид ба содироти шаҳрвандони Тоҷикистон аз Русия мебуд, нархи чиптаҳои ҳавопаймоӣ хеле арзон мешуд, оварда шудааст дар хабар аз қавли намояндаи ширкат. ёдорас мешавем ки чанде пеш ширкати ҳавопаймоии ЮТР аз ҳукумати Тоҷикистон барои ташкили парвозҳои чартерӣ дар хатсайрҳои душанбе Москав ва Хуҷанд Сургут иҷозатнома гирифта буд. як парвоз аллакай 7 ноябр иҷро карда шуд. парвозҳои дигар рӯзҳои 14, 21 ва 28 ноябр ба нақша гирифта шудааст. парвозҳо дар масири Хуҷанд Сургут бошад дар ҳолати тартиб додани рӯйхати мусофирон анҷом дода хоҳад шуд. ин парвозҳо барои интиқоли шаҳрвандони Русия инчунин шахсона пешбинӣ шуданд ки мутобиқи қарори ҳукумати Федератсияи Русия аз 16 марти соли ҷорӣ барои вуруд шудан ба Русия асос доранд. нашри хабариро мустақиман рӯи мавҷи радиои Моҷир мешунавед. идома медиҳем хабарҳоро дар як оташсӯзӣ дар шаҳри Самара рӯзи шанбе 7 ноябр 4 муҳоҷири корӣ аз Тоҷикистон ва Ӯзбекистон эҳтимолан ба ҳалокат расиданд, аммо шахсияти онҳо ҳанӯз пурра тасдиқ нашудаанд. барои ин аз наздикони қурбониён дар Тоҷикистон хоҳиш карда шудааст ки ташхиси ДНК анҷом диҳанд. тавре баъзе хабаргузориҳо менависанд аз наздикони нафарони ҳалокшуда ташхиси ДНК ройгон гирифтаанд ва ҳоло мунтазири ҷавоб ҳастанд. ёдорас мешавем ки ҳодисаи сӯхту рӯзи шанбе 7 ноябр дар як бинои хиштии сеюшонагӣ ба вуқӯъ омад ки алангаи он масоҳати 500 метри мураббаъро фаро гирифт. мувофиқи маълумоти хадамоти ҳолатҳои изтирории минтақа, дар натиҷаи сӯхтор 4 нафар ҳалок ва 5 нафари дигар ҷароҳат бардоштанд. дар ин бино шаҳрвандони Тоҷикистон ва Ӯзбекистон зиндагӣ мекарданд, менависад расонаҳои Русия. طبق معلومات پیشکی ساختار بنا به رسش کوتاه ناقل‌های برقی رخ داده است. کمیته تفتیشات روسیه علیه صاحب بنا ساکن شهر سمره طبق قسم 3 ماده 238 کدکس جنایتی فدراسیون روسیه خدمت رسانه‌ای که با طلبات به خطری حیات و سلامتی استعمال کنندگان جوابگو نیستند که در نتیجه از بی احتیاطی باعث مرگ 2 و زیاده نفران می‌گردد پرونده جنایتی آغاز نمودند. حالا صاحب بنا بازداشت گردیده در نسبتش کارهای تفتیشاتی جریان دارد. ادامه خبرهای تاجیکستان و جهان را شما مستقیما در روی موج رادیوی موجر میشنوید. و گمانبر شده زاده آسیای مرکزی در کشتار 2 زن و حمله به دختر نابالغ از جانب مقامات امنیتی روسیه در ولایت مسکو بازداشت شد. مهاجر مهنتی برای کشتار پرسر و صدای ویکتوریا بارکوفسکایا دوسنت دانشگاه اقتصادی روسیه به نام پلخانوف و مادر او که تحت جستجو قرار داشت از جانب کارمندان مقامات حفظ حقوق ولایت مسکو بازداشت شد. روزنامه روسیه گازیت از گمانبر جنایت جاسورجان عثمانوف 26 ساله زاده تاجیکستان نام میبرد. قربانی دیگر حمله دختر 6 ساله همین اویله می باشد. حالا دختر نابالغ جبر دیده در بیمارخانه در حالت وزنین جسمانی قرار دارد. طبق معلومات پیشکی تفتیشات 7 نوامبر سال 2020 گمانبر در خانه ویکتوریا بارکوفسکایا در ولایت مسکو
به صاحبخانه و مادر او با کارت حمله کرده هر دو را به هلاکت می‌رساند. پس از آن گمانبر تمام خانه را کوفتکوب کرده از جای حادثه غیب می‌زند. قبلا انگیزه کشتار مناقشه درباره قرض پولی برای خدمات‌هایی که گمانبر به صاحبخانه رسانیده است گفته می‌شد. تفتیش پرونده ادامه دارد. در این زمینه مفتشان دلایل کافی را جمع آوری می‌کنند. نشر خبر است مستقیما روی موج رادیو مهاجر در روسیه میمونیم. ادامه میدیم. حکومت فدراسیون روسیه سال 2021 کوتاها برای گرفتن اقامت موقت در روسیه را برای خارجیان و شخصان به شهروندی کاهش داد. تصمیم مذکور با یک قرار حکومت فدراسیون روسیه زیر امضای رئیس حکومت میخائیل میشوستین گرفته شده است. حجت داخلدار در پورتال رسمی اینترنتی سندهای معیاری حقوق فدراسیون روسیه نشر کردند. همین طور در سال 2021 کوتای اقامت موقتی در روسیه برای خارجیان و شخصان به شهروندی به اندازه کمی بیشتر از 39,000 پیش بینی شده است. نسبت به سال گذشته این رقم تقریبا نصف کم شده است. همین طور در سال 2021 کوتا برای 62,000 نفر خارجیان و شخصان به شهروندی جدا شده بود و 2 سال قبل آن 93,000 نفر را فرا گرفت. شماره بیشتر اجازتنامه‌ها را ولایت مسکو با 12,000 شهر مسکو 2,000 و شهر سنت پتربورگ در حجم 12,000 کوتا به دست آوردند. ولایت‌های رستوف، بلگراد، تولا همچنین منطقه ستاوروپول تنها 1000 کوتایی برای دادن اجازت اقامت موقتی را به شهروندان خارجی و شخصان به شهروندی صاحب کردند. یادآور می‌شویم که طبق معلومات وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه در ماه سپتامبر سال روان شماره مهاجران مهنتی در روسیه تقریبا 25% کاهش یافتند و در حساب سالانه آن تقریبا 1.8 میلیون نفر را تشکیل داد که در مقایسه با معلومات سال گذشته 2.3 میلیون نفر کمتر است. این پیش از سبب با پاندمی کرونا ویروس همچنین با مرزهای پوشیده علاقمند است که در نتیجه آن مهاجران مهنتی به فدراسیون روسیه آزادانه آمده نمیتوانند. ادامه خبرها. مقامات شهر مسکو امکان کاملا بستن طرفخانه‌ها و قهوه‌خانه و مرکزهای خوراک عموم در شهر را بنابر وضع کرونا ویروس هنوز بررسی نمی‌کنند. محدودیت‌های کار در شبانه تقریبا 500 مؤسسه فراغتی پایتخت روسیه را فرا گرفت. گفت در صحبت با خبرنگاران معاون رئیس شهر مسکو الکسی نمیریوک. با گفته مقامداران حکومت مسکو و مقامات شهر تصمیم گرفتند که کار مؤسسه‌های خوراک عموم را شبانه محدود کنند تا شماره تماس‌های احتمالی مسکوی‌ها با بیماران گرفتار به کرونا ویروس کاهش یابد. حصه کلان مؤسسه‌های خوراک عمومی در مسکو اساساً تا ساعت 23 شب به مهمانان خدمت می‌رسانند و تنها یک قسم کمش از 13,000 مؤسسه‌های خوراک عمومی تقریبا 500 عدد آن شبانه فعالیت می‌کنند که در رجای مرکزهای دلخوشی شبانه کار می‌کنند، گفته است الکسی نمیریوک. همچنین علاوه شده است که چاره پوشیدن حتمی نقاب و دستپوش در داخل نقلیات جمعیتی همان پایبرجاست و مقامات حالا برای بکار کردن این رجه فکر نمی کنند، چون با گفته معاون رئیس شهر مسکو حالا هم خوف پهنشوی به میلان کرونا ویروس پایبرجاست. قبلا شهردار مسکو سرگئی سابیانین گفته بود که طرفخانه‌ها و مرکزهای دلخوشی شبانه در مسکو از ساعت 23 تا 6 صبح به مشتریان خدمت نمی‌رسانند. محدودیت از 13 نوامبر تا 15 ژانویه جهت پنهان شدن سرایت نو کرونا ویروس جاری کرده می‌شود. غیر از این با تشکیلات‌هایی که فعالیت مربوط به خدمت شهروندان را انجام می‌دهند توصیه داده می‌شود که از حساب به قیدگیری رقم‌های تلفن ثبت نام برای مهمانان و کارمندان استفاده ببرند. در 10 دقیقه شما تحولات این ساعت تاجیکستان و جهان را مستقیما شنیدید. سلامت باشید. انتظار خبرهای تازه در ساعت‌های بعدی بمانید.